ہم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خیر کریں گے۔ آپ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو ابو الانبیاء بنایا، یعنی جد الانبیاء، آپ کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ سارے نسل ابراہیمی میں سے آئے۔ آپ کے بعد آنے والا کوئی بھی نبی آپ کی نسل سے خارج نہیں ہوا، وہ سارے ابراہیمی تھے۔ اور یہ بھی شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے ایک علاقے کا نہیں، عراق کا نہیں، شام کا نہیں، عرب کا نہیں، یمن کا نہیں، بلکہ فرمایا وَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم نے تجھے پوری دنیا کے لیے امام بنا دیا۔ آپ پوری دنیا کے امام بنے۔ امام پیشوا کو کہتے ہیں۔ امام کس کو کہتے ہیں؟ پیشوا کو۔ آپ پوری دنیا کے لیے آپ کا اسوہ حسنہ ٹھہرا، آپ کی سیرت بہترین سیرت ٹھہری، اور بار بار قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو ڈسکس کیا۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے انبیاء میں سے واحد نبی ہیں جن کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ گہرے دوست کو۔ سورہ النساء آیت نمبر 125 میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے وہ نبی ہیں کہ ہمارے نبی کے بعد، ہمارے آقا و مولا کے بعد پوری دنیا میں سب سے افضل ہستی کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکمل خصائص اور شمائل یہ تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ مقام ابراہیم، اللہ تعالی ہمیں لے جائے، ہم جا کے وہاں دیکھیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، وہ جو پتھر لگا ہے اس پتھر پہ جو حضرت ابراہیم کے نشان لگے ہیں یہ ہو بہو محمد رسول اللہ کے قدموں کے بھی نشان ہے۔ کہ جب تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کی رات، اب مکہ مکرمہ سے دار الہجرہ، وہ جو ہجرت روڈ ہے وہاں سے ہوتے ہوئے غار ثور کی طرف جب آپ گئے تو پیچھے ابو جہل اینڈ کمپنی نے صبح سراغ رسانی کی اور کھوجیوں کو بلایا، اور قدموں کے نشان میں پہنچتے غار ثور پہاڑ جہاں تک تھا وہاں تک پہنچے تو کھوجی نے کہا یہاں تک تو 2 بندوں کے قدم ہیں، ایک اس کا لگتا ہے جس کو تم نبی کہتے ہو، کیوں اس کے قدموں کے نشان وہی ہیں جو خانہ کعبہ کے پاس مقام ابراہیم کے نشان ہیں، اور رہے دوسرا وہی ہوگا جو ان کا ساتھی ہے، یعنی حضرت ابو بکر الصدیق۔ کھوجی باہر سے بلایا گیا تھا، اب وہ چلتے چلتے پہاڑ کے کنارے تک جا پہنچا، آگے اس نے کہا وہ جو ابراہیم والے نشان ہے وہ تو ہو گئے ختم، اب وہ اس کے ساتھی کے نشان یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اصل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کندھوں پہ مصطفیٰ کو اٹھا لیا تھا اور اوپر غار ثور تک لے گئے، آگے جا کے اس نے کہا یہ دوسرا قدم بھی غائب ہو گیا ہے، پتہ نہیں اب اسے زمین نکل گئی ہے کہ آسمان لے گیا ہے۔ اللہ نے وہ قدموں کے نشان ابو بکر کے بھی مٹا ڈالے، اور مکڑی کو حکم دیا کہ جالا بن دے، اور کبوتری کو حکم دیا کہ وہ انڈے جو ہے وہ نکال کے اوپر بیٹھ جائے، جیسے بدھ تو یہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ اندر تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ کرے، سیدنا صدیق اکبر بھی غار میں جلوہ کرے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر قدموں کے نشان دیکھ رہے تھے، باہر وہ چے مگویاں کر رہے ہیں، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سارے، اور کھوجی وہ سارے لڑ رہے ہیں کہ یہاں تک تو ہے، آگے کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ تھوڑا جا اڑ گئے اور مڑ کے انہوں نے ہمیں دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے یہاں 2 جملے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس بات کو رپورٹ کیا قرآن کے اندر کہ اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ وقت یاد کرو جب مصطفیٰ اپنے دوست سے کہہ رہے تھے غم نہ کھا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دوسرا جو جملہ بولا وہ تاریخ نے اس کو نوٹ کیا، سرکار نے فرمایا اگر وہ ادھر سے آ جائیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے، وہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے نکل جائیں گے، اور دوسری طرف غار کے بس ایک طرف داخلے کا راستہ ہے، نکلنے کا راستہ نہیں، آج بھی نہیں ہے۔ لیکن تاریخ اور سیر نگاروں نے لکھا کہ جناب سیدنا صدیق اکبر نے جب پلٹ کے دوسری طرف دیکھا پہاڑ کھلا ہوا تھا، کنارے پہ سمندر ہے، سمندر کے کنارے پہ کشتی ہے، لیکن وہاں نہ سمندر ہے، نہ کشتی ہے، نہ دریا ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ نظارہ ابو بکر کو دکھایا جا رہا تھا کہ اللہ ہماری حفاظت کے لیے وہ ادھر سے آئیں گے، ہم سمندر کراس کر کے نکل جائیں گے۔ تو اچھا، اب تاجدار کائنات جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان ہو بہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ آثار باقی رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بھی شان ہے کہ کل پوری دنیا میں افضل انسان ہے، انسانوں میں افضل مومنین ہیں، مومنوں میں افضل اولیاء ہیں،
औलिया में अफजल सहाबा हैं, सहाबा से भी अफजल नबी हैं, नबियों से भी अफजल रसूल हैं, रसूलों से भी अफजल 5 पैगंबर हैं, जिनका तरतीब से अल्लाह ने सूरह आज़ाब में आयत नंबर 7 में जिक्र किया। फरमाया वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यीन मीसाक़हुम, वो वक्त याद करो जब अल्लाह ने नबियों से बड़ा पुख्ता वादा लिया। यहां तक तमाम नबियों का ओवरऑल जिक्र किया, पूरे नबियों से अल्लाह ने पुख्ता वादा लिया। लेकिन आगे बड़ी शान से कहा वह मिन का वह मिन नूहिन व इब्राहीमा व मूसा व ईसा इब्न मरियम, हमने पुख्ता वादा तुझसे भी लिया। तरतीब देखिए, तुझसे लिया, नूह से लिया, इब्राहिम से लिया, मूसा से लिया, ईसा से लिया। ये तरतीब क्या बताती है? तरतीब यही बताती है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हजरत इब्राहिम है, ये तारीख है। हजरत इब्राहिम के बाद कौन है? हजरत मूसा है, ये तारीख है। हजरत मूसा के बाद कौन है? हजरत ईसा। हुजूर का नंबर आखिर में होना चाहिए था, अल्लाह ने उठा के पहले नंबर रखा, इसीलिए हुजूर ने फरमाया कुन्तु अव्वलन नबिय्यिन फिल खल्क़ि व आखिरहुम फिल बास, बनने में नबियों में मैं सबसे पहले बना हूं, भेजने में मैं सबसे आखिर में आया हूं। मैं पहला भी हूं और आखिरी भी हूं। अब इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो 5 नबियों का जिक्र किया, रसूलों का, इनको कहते हैं उलुल आज़्म। उलुल आज़्म नबी, यानी हालात जैसे भी रहे हैं, हालात कौड़े रहे, कसीले रहे, दुख रहे, सुख रहे, जो भी रहे, ये नबी डट के खड़े रहे, अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे, ये एक कदम भी पीछे नहीं हटे। ये 5 पैगंबरान खुदा, इनको कहते हैं हौसले वाले नबी। क्या कहते हैं? हौसले वाले नबी। जमाना इधर से उधर होता रहा, लेकिन उन्होंने अपनी एक बात से भी एक कदम पीछे नहीं हटाया। हुजूर ने हज़रत अबू तालिब से क्या कहा था? ये मक्का वाले जब वो आए, अबू तालिब के पास आके कहा कि हमसे सौदा कर लो, हम तुझे मक्के का एक बड़ा खूबसूरत बच्चा देंगे, जो मोहम्मद की जगह पे तुम रख लो, मोहम्मद हमें दे दो, और जो मांगी कीमत है वो भी तुम्हें दे। फरमाया अपने बच्चे देकर गैरों के बच्चे भी कोई पालता है? जनाब अबू तालिब ने यह कहा। शाम को ताजदार कायनात जाने दो अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हजरत अबू तालिब ने कहा कि भतीजे, मक्के वाले कह गए थे कि हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे, हाँ अगर वो किसी अमीर लड़की से शादी करना चाहते हैं, हम अमीर लड़की खूबसूरत शहजादी से शादी करवा देंगे। मक्के का वो बादशाह बनना चाहता है, पूरे अरब का हम उसे अरब का बादशाह बना देंगे, सोना चांदी कदमों में ढेर कर देंगे। ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ एक सौदा किया, क्या? नमाज पढ़े, हमें कोई फिक्र नहीं, रोजा रखें, जो मर्जी करे, पर हमारे खुदाओं को बुरा कहना छोड़ दे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, चचा वो मेरे एक हाथ पे सूरज ला के रख दे, दूसरे पे चांद लेके भी रख दे, और मेरे कदमों पे सोना और चांदी दुनिया का ढेर कर दे, तब भी मैं उनके झूठों खुदाओं को बुरा कहता रहूंगा, उनके झूठों को मैं झूठा कहता रहूंगा। बपांगे दहल वादी मक्का में हरम में खड़े थे, ताजदार कायनात ने कहा कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जिनको मैं पूजता हूं तुम नहीं पूजोगे। वो 24 जो बड़े बड़े सरगना बड़े बड़े काफिर बैठे थे, हुजूर ने उनकी आंखों में आंखें डाल के कहा जिनको तुम पूजते हो मैं नहीं पूजूंगा, हाँ जिनको मैं पूजता हूं जिस खुदा को तुम नहीं पूजोगे, जिसको तुम पूजते हो मैं नहीं पूजूंगा, जिसको मैं पूजता हूं तुम नहीं पूजते। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। डट गए हजरत नूह अलैहिस्सलाम, डट गए। 950 साल, कितने? 950 साल हजरत नूह नबी तबलीग करते रहे, समझाते रहे, डेरों पे जाते रहे, जगीरदारों के पास गए, चौधरियों के पास गए, रियाया के पास गए, कुल्ली में रहने वालों के पास गए, कोठियों में रहने वालों के पास गए, शब रोज जाते। इधर बीवी भी मुखालफत कर रही है, बीवी भी मुखालिफ है, अंदर से भी दुख पहुंच रहे हैं और बाहर से भी दुखों के तूफान। 950 साल में 80 बंदा मुसलमान हुआ। आप जो है वो हिसाब कर लें तो कितने साल बाद, एक तकरीबन 10-12 साल बाद एक बंदा मुसलमान हो रहा है। 10-12 साल बाद 950 साल तबलीग की। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह वो कोई बंदा मुसलमान होने वाला नहीं है, पूरी दुनिया गरक कर दे। तो अल्लाह ने अपने नबी के हौसले को बयान किया। नूह का असल माना है नौहा करने वाला, रोने वाला। वो पत्थर मारते थे जवाबन और कहते थे अपने कानों में उंगलियां डाल के हम तेरा पैगाम नहीं सुनेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम फिर भी समझाते, वो पत्थरों की बारिश करते, यहां तक कि कभी कभी पत्थरों के अंदर जो है वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम अंदर होते और पत्थर ऊपर होते। आप शाम को रात को पत्थर हटाते, बाहर आते, फिर अगले दिन नबी नूह अलैहिस्सलाम तबलीग के लिए जा रहे हैं। कितने साल? यहां दूसरी दफा कौम जो है वो फूलों के हाथ ना डाले तो मौलवी साहब तत्ते लाल हो जाते। हमारी फीस किधर है ये निकालिए। फिर गौर करना चाहिए उस मौलवी को कि वो नबियों के नक्शे कदम पर है या फिरौन के नक्शे कदम पर है।
میں نے ان کانوں سے خود سنا ایک سیدزادے سے کہ میرے پاس میرا ایک کزن آیا, اس نے کہا کہ تم کیا سنی اہل سنت میں گھسے بیٹھے ہو, اہل سنت کے پیر ہو. ساڈے والا میں 10 محرم لائے نے 4 لاکھ روپیہ میں کمایا. کتنا؟ 4 لاکھ صرف 10 دن دیا. تو یہاں چلے کاٹ رہا ہے, مرید کر رہا ہے, کبھی ختم نبوت پہ مسئلے پہ تجھے جا رہا ہے, کبھی کچھ. تجھے یہاں کیا ملے گا؟ میں نے کہا تو نے 4 لاکھ کمایا ہے نا؟ کمایا ہے. میں نے کہا کرایہ پکڑ اور ٹکٹ کٹا اور جا ملک شام میں یزید کی قبر کو جا کے سلوٹ کرنا. چنگا کیتا ہی, نانے نو قتل کیتا ہی. اج ساڈا کھانا پینا تے بن گیا کہ تو نے حسین کو قتل کیا, ہمارے کھانے پینے کا سیزن لگ گیا. نہ تو قتل کرتا نہ سیزن بنتا. ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ آج حسین بیچنے والے بھی بازاروں میں, انبیاء بیچنے والے بازاروں میں. اقبال نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ بجلیاں ہوں جس میں ہوا آسودہ وہ خرمن تم ہو, بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو لکھو نام جو قبروں کی تجارت کر کے, کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. تم تو اپنے باپ دادے کی قبریں بیچنے والے ہو, اور یہی کچھ ہو رہا ہے. دل میں تو کہتے ہوں گے شمر چنگا ہی کیتے ہی, حسین شہید ہو گیا, ہمارے کھانے پینے کا اہتمام ہو گیا. حضرت حسین کی طرح بھوکے رہو نا, پیاسے رہو. حضرت حسین کا کردار کیا ہے مجھے یہ بتائیے. یزید کا کردار کیا ہے؟ یزید فاسق ہے, فاجر ہے, بے نمازی ہے, شرابی ہے. کیا یہی عادتیں ان کے اندر نہیں جو حسین پڑھ رہے ہیں؟ بولیے بھائی. حضرت حسین ابن علی تو پردے جو ہے وہ ڈھانپنے آیا تھا. حسین ابن علی باطل کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے نہیں آیا تھا, باطل کو للکارنے آیا تھا. آج کا ذاکر اور ملا کیا کہتے ہیں؟ اسی باطل کو تو ووٹ دیتا ہے اور زبان سے کہتا ہے میں حسین نہیں ہوں. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اولو العزم پیغمبر جناب نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, جلیل القدر, ادھر فرعون ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے. پوری برادری 6 لاکھ بنی اسرائیل کو اس نے جناب والا غلام بنا کے رکھا ہوا تھا. حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر, بڑے جلال والے پیغمبر, چاہتے تو پہلے دن ہی وہ قرون کی طرف کڑاکا نکال کر رکھ دیتے, اے زمین نکل جا فرعون کو. لیکن بڑے دبدبے کے ساتھ آئے. ادھر سے پیغام آیا رب کی طرف سے, موسیٰ ہاتھ ہولا رکھی. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں, ہاتھ ہولا رکھی, کیونکہ جلالی تھا نا. اچھا مزے کی بات ہے, قرآن میں جناب موسیٰ کے واقعات پڑھیں اور جناب محمد رسول اللہ کے واقعات پڑھیں. موسیٰ علیہ السلام کو بار بار رب فرما رہا ہے, پنجابی میں کہہ رہے ہیں ہاتھ ہولا رکھی, ہاتھ ہولا رکھی, اور حضور سے اللہ فرما رہا ہے ہاتھ کھچ کے رکھی. آخر سبحان اللہ. لیکن وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا, وہ ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا. قطار در قطار کھڑے ہیں فرشتے, ملک الجبال بھی کھڑا ہے کہ ذرا کہہ دے تو طائف کا سارا شہر ہم ملیا میٹ کر کے رکھ دے. فرمایا میں کہہ رہا غضب بن کے نہیں آیا, میں رحمت للعالمین بن کے آیا. اچھا ایک جگہ پہ سورہ مزمل میں آپ دیکھیں, ایک جگہ پہ رب فرماتا ہے پیارے معبود وزارنی والمکذبین, وزارنی والمکذبین, تو وچوں نکلنا, چاس لو مزہ لو, یا تو وچوں نکل, میں ویکھی مکے والے نہ کی کرتا, لیکن نہیں نہ نکلے. وچوں نہیں نکلنا. مولا یہ بھولے بیٹھے ہیں صدیوں سے, انہوں نے نہ کوئی پیغام سنا, نہ کوئی درس سنا, نہ توحید سنی, نہ رسالت سنی, نہ نبی آیا, نہ رسول آیا, نہ کتاب آئی. آج آ کے 3000 سال بعد تیرا نبی عرب میں آیا, اب ان کے لیے انوکھا پیغام تھا. کیا خبر آج نہیں تو کل یہ سن لیں گے, یہ نہیں تو ان کی نسلیں سن لیں گی. سمجھ آ رہی ہے قرآن کی؟ اللہ ہوگا. تو پیغمبروں کے حوصلے دیکھیے, پیغمبروں کے حوصلے دیکھیے. حضرت عیسیٰ ابن مریم, پیچھے قوم ساری لگی, نہ کلی بنائی نہ مکان بنایا, جہاں چاہتے رات ہوتی نیچے سرانا اوپر چادر, سو جاتے آرام سے اٹھتے نماز, پھر اس بستی تبلیغ, جلال پور تبلیغ, مانٹا والا تبلیغ, آگے تبلیغ, قیام ہی کوئی نہیں. جو درویش ساتھ ملے جو آپ کھاتے وہ ان کو کھلاتے, نہیں تو روزہ رکھتے, فاقہ کرتے. ہاں جی, یہ کن کی 3 سال حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شب و روز قربان جائے. یہاں تو تھوڑا سا کوئی پیر بن جائے تو سب سے پہلے وہ اپنا سوچتا ہے. آج کل مرید پیچھے کیا گاڑی کے پیچھے لکھتے ہیں, یہ سب کرم نوازی میرے پیر دی ہے. بولو نا, کدی پیرا بھی لکھے ہے ساری مہربانی میرے مرید دی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے, جن کا تو چاند تھا ہے وہی حالے نہ رہے. وہ کدھر گئے ناز کرنے والے, جن پہ اسلام ناز کرتا تھا, وہ کدھر گئے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام,
اب آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے، جبار نے نہیں، قہار نے نہیں. اس کی صفتیں بڑی ہیں، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، ساری صفتیں. لیکن یہاں جو ذکر کیا وہ کہا ابراہیم کے پالنے والے نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں میں ڈال دیا تھا. یہ کوئی اس لیے نہیں امتحانوں میں ڈالا کہ اس کو ابراہیم پہ غصہ بڑا تھا، جلال بڑا تھا، نہیں. پالنے والے نے اپنی حکمت کے ساتھ، ربوبیت کے ساتھ ابراہیم کو امتحانوں میں ڈالا. امتحانوں میں توجہ ہے، کس نے ڈالا؟ ایک دو امتحان نہیں، امتحانوں میں ڈالا. فَأَتَمَّهُنَّ. اور خود پروردگار کہتا ہے ابراہیم سارے امتحان پورے کر گیا، کسی امتحان میں پیچھے نہیں رہا. اچھا امتحان میں کون ڈالتا ہے؟ عموماً ہم کون؟ جو امتحان لینے والا ہے، کسی طالب علم کا امتحان لیتا ہے، پیر اپنے مرید کا امتحان لیتا ہے، استاد اپنے شاگرد کا امتحان لیتا ہے، کوئی دوست کا امتحان لیتا ہے. کیوں امتحان لیا جاتا ہے؟ تاکہ میں دیکھوں کہ یہ مخلص بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا، یا نکما ہے، فیل ہو جائے گا. اس لیے لیتا ہے امتحان لینے والا امتحان دوسرے سے کہ اس کو پتا نہیں ہوتا تب امتحان لیتا ہے. مجھے بتائیے کیا پروردگار کو نہیں پتا تھا؟ بھئی اب جو امتحان لے رہا ہے، کبھی آگ میں جل پھینکا جا رہا ہے، اور کبھی جناب والا جان کی قربانی، کبھی وطن کی قربانی، بڑھاپے میں بچے اور بیوی کی جدائی کی قربانی، اور کبھی پھر بڑھاپے میں چھری پکڑا کے کہا اب بیٹے کو ذبح کر دے. اور وہ سارے امتحان اب امتحان لینے والا خود جانتا ہے یہ پاس ہو جائے گا کہ کوئی نہیں جانتا؟ اللہ نہیں جانتا؟ جانتا ہے. تو امتحان کیوں لیے؟ امتحان اس لیے نہیں لیے کہ اس کو پتا نہیں تھا، پتا تھا، پتا ہے. امتحان اس لیے لیے دنیا والوں کو دکھانا تھا جن کو ہم مرتبہ عروج دیتے ہیں. ہم ایسے نہیں دیتے، دیکھو ہم امتحانوں میں ڈال کے بھی تمہارے سامنے لے کر آ رہے ہیں. یہ ہر امتحان کو یہ عشق والے کراس کر کے رکھ دیتے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی، آج بھی ہو جو براہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. حضرت وہ جنگ والے بابے نے کہا تھا نا عاشق ہوئے تے عشق کماوی دل رکھی وانگ پہاڑا. عاشق ہوئے تے عشق کماوی دل رکھی وانگ پہاڑا. لکھ لکھ بدیاں ہزار غلامے کر جانی باغ بہارا. منصور جائے چپ سلی دیتے جڑے واقف سکھ الاسرارا. سجدیوں سر نہ چاہیے باہو بھاویں کافر کہنا ہزارا. عشق کردہ ہے اپنی مرضی دے کم، نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہے جھکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا. یہ اپنی مرضی کرتا ہے. یہاں میں ایک ضمناً واقعہ سنا دوں گے. حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شاہی سلطنت آپ نے بلخ کی چھوڑی، مکہ تشریف لے گئے، مکہ چلے گئے، تو آپ کا بیٹا جوان ہوا تو اس نے ماں سے پوچھا میرا باپ، کہا وہ مکہ مکرمہ میں درویش بن کے رہ رہا. آپ آ گئے، بیٹا آ گیا، شہزادہ آ گیا بلخ کا. جیسے ہی اس نے طواف کعبہ، حضرت بھی طواف کر رہے تھے، وہ بھی طواف کعبہ کرتے کرتے پیچھے سے وہ ملا. اس نے کہا درویش بابا پہچانا میں کون ہوں؟ پہچانا میں کون ہوں؟ طواف کرتے کرتے یوں دیکھا، اب خون تو خون کو پہچانتا ہے نا. حضرت ابراہیم نے پہچانا، بیٹا ہے ماشاءاللہ. گلے ملے، جب گلے ملے تو ہاتھ فخیبی سے آواز، ابراہیم بن ادہم، ہم سے بھی محبت اور اس سے بھی محبت، ہم سے بھی محبت اور اس سے بھی محبت. محبتیں دو ہو گئی ہیں. حضرت ابراہیم نے دوسرا قدم نہیں اٹھایا، کہا مولا پاک پھر اس میری محبت کو قربان کر دے. اسی وقت بیٹا طواف کعبہ میں فوت ہو گیا. 3 بندے گئے دلی سے کعبہ شریف. ایک تھا کسی بڑے عالم کا بیٹا، ایک کا قاضی شہر کا بیٹا، ایک میرے جیسا سادہ درویش بھی چلا گیا. اب انہوں نے کہا کعبے پہ پہلی نظر پڑے دعا قبول ہو جاتی ہے. شیخ الاسلام جو عالم دین مفتی اسلام کا بیٹا تھا، اس نے دعا مانگی، اللہ میرے باپ کے بعد مجھے شہر کا شیخ الاسلام بنا دے، مفتی بنا دے. اس نے دعا مانگی. دوسرے نے کہا یا اللہ میرے باپ کے بعد مجھے قاضی شہر بنا دے. اور جو درویش تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا میں نے مانگنا کیا. اس نے کہا یا اللہ مجھے اپنا عاشق بنا دے، مجھے اپنا عاشق بنا دے. خیر وہ سارے جب واپس پلٹے، عالم کا بیٹا عالم بن گیا، قاضی کا بیٹا قاضی بن گیا. اور یہ جو عاشق بننے چلا تھا، کبھی پھوڑے، کبھی پھنسیاں، کبھی بخار، کبھی تپ، کبھی ظلم، کبھی کوئی آ کے تھوک رہا ہے، کوئی کسی ٹھڈے مار رہا ہے. کہ یا اللہ یہ کیا، اس کو تو نے قاضی بنا دیا، اس کو تو نے عالم شہر کا بنا دیا، یہ مجھے ٹھڈے دھوک، یہ ساری یہ نصیب. عاطف غیبی سے آواز آئی ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی تو عشق کی ابتدا ہے. ہاں جی ابھی تو بڑے امتحان باقی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آپ نے فرمایا
इश्क की 700 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 700। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आपके खलीफा कहने लगे, हजरत पहली मंजिल क्या है? फरमाया अपना सर उतार के महबूब के आगे गिफ्ट कर देना, तस्वीर भी ना करना, सी भी नहीं करनी, तड़पना भी नहीं, सिर ला के किधर के कर देना, महबूब अगे। इश्क की पहली मंजिल है। तो हजरत ख्वाजा निजाम कहने लगे, हजरत फिर ये 700 मंजिलें कोई पूरी कर गया? फरमाया करबला का इमाम पूरी कर गया। भूख है वो दे गया, प्यास है वो दे गया, भतीजे वो दे गया, भांजे वो दे गया, अपनी जान वो दे गया, गुर्बत वो दे गया, मुसाफरत वो दे गया, हर चीज पर लुटी जाए जो को हुसैन दी अज पर नाने दा जिंदा इस्लाम रह जाए। हाथे च हाथ नहीं देता। यही है ना रौला, और कोई है रौला यजीद ना? बोलो ना, साडा ये हाथ वोट बड़ा सस्ता है, वो नाली पे भी चला जाता है, लैटरीन पे भी चला जाता है, बाजार पे भी चला जाता है, वोट दे के आ जाते हैं और रात को कहते हैं वाह हुसैन हम तेरे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया वाइज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्माहुन। हर इम्तिहान में अल्लाह ने डाला जितना मुतवक्को इम्तिहान हो सकते हैं। बंदा ज्यादा ज्यादा कितने का? भूख का वो लिया, सफर का वो लिया, हिजरत का वो लिया, बीवी बच्चों की जुदाई का वो लिया, खानदान की जुदाई का वो लिया, जान की कुर्बानी का वो लिया, बच्चे की कुर्बानी का वो लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आखिरी उम्र में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा मालदार फरमाया, बड़ा मालदार। और जब आसमानों पे ऐलान होने लगा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, इब्राहीम को रब ने इब्राहीम को अपना गहरा बिल्ली बना लिया, दोस्त खलील बना लिया। जिब्रील अमीन कहने लगे रब्बुल आलमीन तेरे फिर खलील का इम्तिहान ना ले ले आज। अल्लाह अकबर। इंसानी सूरत में आए 4000, एक रवायत के मुताबिक 4000 बकरियां थी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, 4000 बकरियां, और कुत्ते उनके रखे और कुत्तों के गलों में सोने की जंजीरें। रब ने फिर मालदार बड़ा किया। आप चरा रहे हैं और साथ अल्लाह की बंदगी भी कर रहे हैं। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन पुकारे सुब्बुहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइका, ऐसी तरन्नुम से पढ़ाना जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरूर में आ गए। फरमाया मेरे रब का नाम पढ़ने वाले एक बार फिर पढ़े ना होए। तो हजरत जिब्रील ने कहा नहीं, आप कीमत के बगैर नहीं पढ़ा जाएगा, कीमत लूंगा। आप क्या कीमत देंगे? फरमाया सारी बकरियां तेरी हैं, रब का नाम एक बार फिर मेरे यार का। एक दो बकरी नहीं, यानी 4000 बकरी। कितनी कीमत बनती है एक बकरी की इस वक्त? 50,000 की एक बकरी लाओ तो सिर्फ 40,000 कर जाए। इतना करोड़ अरबा किसके नाम पे? बोलो ना। और यार भी तो रब दे सी ना, खलील भी तो रब का था। 4000 बकरियां दी। आपने फिर पढ़ा सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइका। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिर लज्जत आई, मजा आया, सरूर आया। कहने लगे एक बार फिर यार दा ना जप। कहा बगैर कीमत के नहीं। फरमाया राखे कुत्ते भी तेरे, राखे कुत्ते भी तेरे। फिर उसने पढ़ा सुब्बुहुल कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइका। कहा एक बार फिर यार का नाम ले। कहा बगैर कीमत के तो नहीं लूंगा। फरमाया इनके गलों में सोने की जंजीरें भी तेरी। तो सोने की कीमत कितनी है? हाँ जी पूछो, राखे कुत्ते वो कितने कीमती है, फिर सोने की जंजीरें वो भी दे दी। फिर आखिर में जब आपने कहा ना फिर यार का नाम ले, कहा इब्राहिम तेरे पल्ले तो अब कोई शय नहीं रही, अब क्या देगा? कहा तुझे चरवाहा भी तो चाहिए ना बकरियां चराने के लिए, तेरी बकरियों का चरवाहा भी मैं ही बन जाता हूं। उस वक्त फिर हजरत जिब्रील अमीन असली सूरत में आ गए। कहने लगे आसमानों में तेरे खलील होने का जिक्र चढ़ा हुआ। हाँ जी, इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्माहुन। रब खुद फरमाता है किसी को पास अदारा करता है, अदारा कहता है ये कामयाब हो गया, उस्ताद कहता है ये कामयाब हो गया, पीर कहता है ये कामयाब हो गया, और मुख्तलिफ कंपनियां कहती है ये बंदा कामयाब हो गया। कुर्बान जाए इब्राहिम तेरी जात पे, तुझे तेरा रब कहता है तू कामयाब हो गया। हर इम्तिहान में, किसी इम्तिहान में तू पीछे नहीं। अल्लाह अकबर। पहला इम्तिहान कौम के आगे खड़े हो गए, कौम के आगे। अल्लाह अकबर। ये 7वां सिपारा सूरह अनआम। कौम को देखा क्या कि कौम कोई सितारे की पूजा कर रही है, चांद की पूजा, सितारों की, सूरज की। फरमाया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात हुई फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबन। रात का वक्त हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारा देखा। बड़ी तवज्जो तलब ये सारे नुक्ते हैं। क्या देखा? सितारा। काला हाज़ा रब्बी। फरमाया क्या ये मेरा रब है? फलम्मा अफला काला ला उहिब्बुल आफिलीन। तो जब वो डूब गया ना, सितारा डूबा, आपने फरमाया मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फलम्मा रअल कमर बाज़िगन। जब चांद को चमकता हुआ देखा, काला हाज़ा रब्बी। कहा क्या ये मेरा रब है? फलम्मा अफला काला ला इल्लम यहदीनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल कौमिद दाल्लीन। और फरमाया जब वो भी डूब गया, अल्लाह फरमाता जब वो डूब गया तो आपने फरमाया अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता, जवाब सुनिए, अगर मेरा रब मुझे हिदायत न देता मैं भी गुमराह कौम में से हो जाता। अब यहां बड़े बड़े मुफस्सिरों के कलम बैठ गए,
कईयों ने अपनी किताबों में लिखा इब्राहिम खुदा शनासी में निकले हुए थे, खुदा की तलाश में। तो कभी वो सितारे को समझ बैठे, कभी वो चांद को समझ बैठे, कभी वो सूरज को समझ बैठे। आखिर मज़ाहिर कुदरत को देख के आपने पहचान लिया कि ये रब नहीं हो सकते, रब कोई और है जो इनको बनाने वाला। अल्लाह के बंदो, कुरान का यही मकाम पढ़ो। अभी सूरज की तो बात भी नहीं आई, चांद डूबा देखा तो हजरत इब्राहिम कह रहे लइल्लम यादिनी रब्बी, लइल्लम यादिनी रब्बी, अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना देता। अभी तो सूरज भी नहीं चढ़ा और तुम कहते हो कि सूरज चांद तारों पे सारा गौर करके आखिर में पहचाना कि कोई परवरदिगार है। अभी मैं कुरान से हल करूंगा, चांद तारों सूरज की तो बात बाद में हो रही है, इब्राहिम को खुदा शनासी पहले से है। ये मैं मकाम पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। फलम्मा राअ शम्स बाज़िगतन, फिर आपने सूरज को चमकते हुए जब देखा, काला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, फरमाया ये मेरा रब है। क्या ये मेरा रब है? ये तो बहुत बड़ा है, यदि सितारे से चांद से। फलम्मा अफलत, जब वो भी डूब गया, काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून, फरमाया मेरी कौम जिनको तुम शरीक ठहराते हो। ये नहीं कहा कि तुम जाहिल हो, कि तुम्हें चांद सितारों और सूरज को रब कह रहे तुम जाहिल हो, मैं परख करूंगा, इल्म तलाश करूंगा कि असल कौन है। नहीं, फरमाया तुम जिसको शरीक ठहराते हो, पता लगा जो जिसको शरीक ठहरा रहे हैं, भाई कोई और भी तो है ना जिसके साथ इसको शरीक किया जा रहा है। और वो कौन है जिसके साथ तारे को शरीक किया जा रहा है? वो कौन सी हस्ती है जिसके साथ चांद को शरीक किया जा रहा है? वो कौन सी हस्ती है जिसके साथ सूरज को शरीक किया जा रहा है? फरमाया जिनको तुम इसका शरीक ठहराते हो, जिसके साथ तुम इनको शरीक ठहराते हो, सुनो, ये जो जितने तुम्हारे शरीक हैं मैं इनसे बरी हूं। रहा मैं इब्राहिम इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्ज़ हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन, तो मैंने अपना चेहरा खालिस कर लिया उस जात के लिए जिसने सारे आसमान भी बनाए हैं, सारी जमीनें भी बनाई हैं। कुरान का टेक्स्ट क्या कहता है कि आप गौर फिक्र करते रहे रब कौन है? बोलिए भाई। हाँ जी, आप में हाफिज़ कुरान है? कोई है दो चार? माशाअल्लाह। चलें आपको नजारा दिखा दूं भाई, आप आइए, उठिए, आप उठिए, आइए जी आइए। ये है फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबन, फिर जब उन पर रात का अंधेरा आया तो एक तारा देखा। फिर बोले ऐ मेरा इसे मेरा रब ठहराते हो? फिर जब वो डूब गया बोले मुझे खुश नहीं आते डूबने वाले। यहां से बात शुरू हो रही है। अच्छा, ये सारा मुनाजरा बाद में हो रहा है, पहले क्या हो रहा है? इस आयत से भी पहले वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूत अस्समावाति वल अर्दि वलियकून मिनल मूक़िनीन फलम्मा जन्ना अलैहिल लैल रआ कौकबन, फरमाया इन मुनाजरे से पहले हमने इब्राहिम को सारी जमीन व आसमान की बादशाहियां दिखा दी थी। और इसी तरह हम इब्राहिम को दिखाते हैं सारी बादशाही आसमानों और जमीन की, इसलिए वो ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। फिर जब उन पर रात आई, बैठ जाएगा, रात मनाजरा बाद में है, इब्राहिम को ऐनुल यकीन पहले करवाया जा रहा है। बात समझ आ रही है भाई? ये बड़ा मुश्किल मकाम था, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गया होगा। पहले सारे जमीन और आसमान की बादशाहियां दिखाई गई इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, टोटली बादशाहियां दिखा दी गई, हत्ता कि आप एक सखरा पे बैठे, पत्थर पे बैठे, अल्लाह ने आपकी आंखों से सारे आसमान के हिजाबात उठा दिए, आपसे जमीनों के हिजाबात उठा दिए, आज से लेकर तख्त सरा तक इब्राहिम सारा कुछ देख रहे हैं। जन्नत भी देख रहे हैं, जहन्नम भी देख रहे हैं, जिब्रील भी देख रहे हैं, मिकाईल भी देख रहे हैं, फरिश्ते भी देख रहे हैं, हुरान बहिश्त भी देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। अल्लाह किस लिए दिखाया? फरमाया ये ऐनुल यकीन वालों में से हो जाए। तो जगह जगह कहते हैं मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, मेरा रब मुझे हिदायत ना देता। पता चला मुनाजरे से पहले ही हिदायत आ चुकी थी। ठीक है, अब उसी देखने में तवज्जो है भी, अब उसी देखने में आपने देखा समंदर का किनारा है, लाश एक पड़ी हुई है, इधर से छाल आती है, पानी के रेले आते हैं, साथ मछलियां आती हैं, लाश में से मछलियां कुछ खा के चली जाती हैं, जब छल्ले वापस जाती हैं, वो तूफान वापस जाता है, मछलियां वापस चली जाती हैं। अब किनारे पे वो लाशा इंसान का पड़ा, इधर से गिद्दे आती हैं, कव्वे आते हैं, वो खाते हैं, कुछ कुत्ते हैं किनारे पे वो खाते हैं, और इस तरह उस इंसान का गोश्त कुत्तों के जिस्म में और दरिंदों के जिस्म में, कौवों के जिस्मों में और गिद्धों के जिस्म में, मछलियों के जिस्म में। हजरत इब्राहिम पुकार उठे, रब्बुल आलमीन तू तो क़यामत के दिन सारी इंसानियत को उठाएगा, कैसा तो हियल मौता, जरा नजारा तो दिखा, तो मुर्दा जिंदा कैसे करेगा? अभी कोई मुनाजरे नहीं हो रहे, तो जो है ना नमरूद से मुनाजरा है, ना कौन से मुनाजरा है,
نہ اپنے چاچے سے مناظرہ ہے, کسی سے مناظرہ نہیں. پہلے اللہ فرما رہا ہم عین اور یقین والوں میں سے اسے کر رہے تھے. اب یہ سوال جواب کس کے ہیں؟ اللہ کے اور ابراہیم کے آپس میں ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیسرا سپارہ ہے سورہ بقرہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ ابراہیم, و ابراہیم نے کہا ربی ارنی انظر الیک, اللہ مجھے دکھا تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. یعنی یہ مردہ ہے, اب جا رہا ہے, مختلف اس کی ہڈیاں پسلیاں ساری بکھر گئی, اس کو بھی تو زندہ کرے گا, کیسے کرے گا؟ ایک تو ہوتا نا خالی مردہ, یعنی جان نکل گئی ہے جسم صحیح ہے. سوال پیدا اس کا ہوا جس کا جسم بکھر گیا, اس کا سوال پیدا ہوا. تو رب العالمین نے فرمایا اولم تؤمن, کیا تم مومن نہیں ہے؟ تو کہا بلا یا اللہ مومن ہو. اب سارا آسمان و زمین ہر شے دیکھ رہی اور نبی شروع سے مومن ہوتا ہے. میں مومن ہوں ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میں ذرا دل کا بھی اطمینان چاہتا ہوں, ذرا نظارہ دکھا. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ 40 دن کوہ طور پہ رہے, پیچھے قوم نے سامری کے کہنے پہ بچے کی پوجا کرنی شروع کر دی. واقعہ ذہن میں ہے جی, پیچھے پوجا شروع کر دی سامری کے کہنے پہ. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کرتے ہوئے کوہ طور میں کہا تھا موسیٰ تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے. خبر دے دی, اور خبر کو جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ سچی خبر دی ہے. اور دی بھی پروردگار عالم نے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, جبریل نے کہا ان کا بھی واسطہ نہیں, ڈائریکٹ رب کہہ رہا ہے موسیٰ تیری قوم گمراہ ہو گئی ہے, سامری کے پیچھے لگ گئی ہے. پر حدیث شریف کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا بھی جھٹکا نہیں لگا, لیکن جیسے ہی وہ اس 40 دنوں کے بعد آپ آئے اپنی قوم کے پاس تو دیکھا 70,000 بنی اسرائیل آگے وہ آسن مار کے ہوں پہ کر دینے جناب والا اس بچے کی بالو 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 توجہ اس پہ دے رہے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. پھر یہاں قرآن بولا وَخَاتِمًا, موسیٰ جلال میں آ گیا. جلال تو قطور میں آنا چاہیے تھا. پتا چلا خبر سننے کی کیفیت اور ہوتی ہے, دیکھنے کی کیفیت ہے اور ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے یہی کہا تھا یقین ہے مجھے سنا بھی ہے تجھ سے, اور میں شروع سے مومن ہوں کہ قیامت کے دن تو ہر شے کو اٹھا دے گا, ذرا دکھا بھی تو دے کہ کیسے تو اٹھائے گا. پر سننا اور ہوتا ہے دیکھنا, سننا اور ہوتا ہے دیکھنا اور ہوتا ہے. اب یہاں سے اس سے پوچھے نا جس کے جو کبھی نہیں گیا مدینے کی باتیں چھیڑے, اور جو ہو کے آیا اس کے سامنے ذرا چھیڑے. ہاں جی اللہ اکبر. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن یاتینک سایہ. اے ابراہیم 4 پرندے لے لے, ان کو پال بڑا کر, جب وہ مانوس ہو جائیں تیرے آگے پیچھے وہ پھرنے ترنے لگے, شناسا ہو جائیں, کیا ہو جائیں, تیرے محبوب ہو جائیں, تجھ سے پیار کرنے لگے, شناسا ہو جائے. اور جس جانور کو پالا جائے نا پرندوں کو, وہ مانوس ہو جاتے ہیں مالک سے. جب مانوس ہو جائیں پھر ان کو تو ذبح کرنا, سارا اپنے پاس رکھنا, باقی ہر چیز جو ہے جو ان کے سارے ٹکڑے ملا دینا, قیمہ کر دینا. جس طرح تو نے سمندر کے کنارے میں انسان کو قیمہ ہوتے دیکھا ہے, ان کا بھی قیمہ بنا دے. پھر مختلف پہاڑوں پہ ڈال, سمدعوہن, پھر تو ان کو پکارنا, نام لے لے کے پکارنا, یاتینک سایہ, وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. یہ سارا حضرت ابراہیم کو نقشہ اللہ نے دکھایا. جب سارا کچھ ہو گیا اب قرآن کے الفاظ ہیں فلما, پھر ابراہیم کا مناظرہ ہوا. پتہ یہ قرآن کہاں سے پڑھتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. ابراہیم کدی تارے نو اپنا رب آکھیا اور کدی چاند نہ, پتہ لگا ابراہیم شرک کر گیا. یہ شرک تیرے اندر ہے, شرک ہے تیرے اندر ہے, وہ مشرک نہیں تھے. اور رب خود فرماتا ہے وما انا من المشرکین. ابراہیم نے کہا میں مشرک بولیے میں مشرک نہیں ہوں. اللہ خود فرمایا. چلے گئی تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم سے مناظرہ. تو قوم نہ ٹکر لانی کوئی سوکھی سی, پوری قوم. اور دن رات آپ انہیں سمجھاتے رہتے, کبھی چچا سے کہتے یہ جو بت بنائے ہیں یہ نہ نفع دیتے نہ نقصان, درم ولا نفع, کچھ بھی نہیں کرتے. چچا نے ایک بار کہا ابراہیم ذرا بازار میں نکل, بولی لگا کے بیچ, میرا تو کاروبار یہی ہے. سارا زمانہ میرے پاس آ کے کہتا ہے کیسا بھتیجا ہے تیرا, کیسا بھتیجا ہے, جو باہر جا کے ہمیں کہتا ہے یہ کسی نہ نفع دیتے نہ نقصان کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں کرتے, اور تمہارا تو کام یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا چاچا مجھے اس کی توصیف تو بتا, صفت تو بتا, تعریف تو بتا, بیچنا کیسے ہے. اس کی کوئی بھی چیز اس کی تعریف کی جاتی ہے. اب یہ بیچنے والے دیکھیں نا, کوئی چیز بیچنے تو بڑی تعریف لینی ہوگی تو 100 نقص, یہ کاروباری ایک اصول ہوتے ہیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ٹھیک ہے دے دے. آپ لے گئے باہر بازار میں, جب گئے نا اس کے گلے میں رسی ڈالی. خدا بھی کدا بھی آ جائے, خدا بک رہا ہے کس کے ہاتھوں,
हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के हाथों गले में रस्सी डाली घसीटते हुए ले जा रहे हैं। फरमाया ले लो ठाकर जिस जहन्नम जाना विच बाजारे पाक नबी होका देवे विच बाजारे पाक नबी रब्बाना ले लो ठाकर जिस जहन्नम जाना। आग में जिसने जाना है हमेशा हमेशा के लिए, जिसने जल रहा है वो ये ठाकर ले ले, इसकी पूजा करे। दोपहर का वक्त आ गया, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना खाने लगे, पानी पीने लगे। उसको देखा, वो भी तो था ही साथ। फरमाया उसको नाली के अंदर गोते लगा के कहते हैं इशरबी तू भी पी ले, तू भी बड़ा प्यासा है, सवेरे सवेरे साथ ही निकला हुआ है। अरे ये क्या था? तजलील कि दिखाऊं कौम को कि ये किसी काम के नहीं है। फिर एक दिन कौम सारी आगे कहने लगी इब्राहिम जरा क्या है तू कल्लम कल्ला रहता है, हमारे यहाँ मेला हो रहा है, मेले ठेले में झूले भी होंगे, सारा कुछ होगा, औरतें भी होंगी, जरा तेरा दिल लग जाएगा। कौम सारी बाहर निकल रही है, औरतें भी, मर्द भी, लड़कियां भी, लड़के भी, तू जवान नौखेज मुंडा है, तू अंदर ही बैठा रहता है, या निकलता तो हमें समझा हम तेरे चाचे की वजह से चुप हैं, आ जरा तेरा दिल लग जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर सूरह साफात की कहते हैं, जब कौम ने दावत दी ना मेले ठेले की, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं आसमान की तरफ देखा। किसकी तरफ? आसमान की तरफ। फनाज़रा नज़रतन फिन नुजूम, आपने फिर आसमान में एक सितारे की तरफ देखा। फक़ाला इन्नी सकीम, यहां आके बड़े बड़े मौलवियों को धोखा लग गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी झूठ बोला, इब्राहिम ने भी झूठ बोला, त्राए झूठ बोले इब्राहिम ने। नंबर एक, पहला झूठ बोला आपने, वो कौम आई कहने लगी कि तू हमारे साथ मेले में आ, आपने कहा इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूं। फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, जब वो पीठ फेर के फिर गए, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा पकड़ लिया और उनके बुतों को तोड़ा। जब सारे बुत तोड़ दिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रात के वक्त वो आए और उन्होंने अपने खुदाओं का बुरा हाल देखा। किसने किया है? कहा एक नौजवान है जिसको युकालु लहू इब्राहिम, इब्राहिम कहा जाता है, वो हमारे बुतों के बारे में बड़ा खिलाफ बोलता है, ये काम उसी का हो सकता है, उसको बुलाओ। अब ऐनी गवाह तो था कोई नहीं। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यूं देखा ना सरसरी नजर, फिर एक बार आपने फरमाया इनसे बड़े से पूछो, हो सकता है इसने गुस्से में आके कड़ाका इन छोटों का निकाल दिया। ये दूसरा इब्राहिम ने झूठ बोला। तीसरा, जब मिस्र की तरफ निकले तो बादशाह जो था वो खूबसूरत औरतें थिया लेता था। हजरत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी खूबसूरत थी, उसको पता चला बड़ी खूबसूरत औरत है। कहा पता करो ये जो साथ मर्द है इसका खामद है या भाई है। भाई होता तो वो कुछ नहीं कहता था, अगर खामद होता तो कत्ल करा देता। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा सारा देख इस वक्त बादशाह के सामने कह देना कि मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन है, ताकि जान बच जाए। इब्राहिम ने भी तीन झूठ बोल रहे हैं, ये वाइजीन वाज कर रहे होते हैं। कोई बात समझ आ रही है? पहले मैं इन्नी सकीम वाला मसला हल करता हूं। फकाला इन्नी सकीम, ये लफ्ज जो सकीम है ना, ये फाइल है। ये क्या है? फाइल। और फाइल तीनों जमानों पे दलालत करता है, माजी पर भी, हाल पे भी, मुस्तकबिल पे भी। जैसे मैं कहूं, मैं यूं सितारे की तरफ देखूं या आपकी तरफ देखूं, मैं कहूं यार मैं भी मरने वाला हूं, मरा नहीं, मर रहा नहीं, मरू कि वो भी नहीं, भाई मरूंगा, ये जरूरी नहीं कि अभी मर रहा हूं। वो बात समझ आ रही है? मैंने इसमें फाइल बोला है, मुमीत, इन्नी मुमीत, मैं मुमीत हूं। तो अब कोई पागल का बच्चा है ना जो इसका तर्जुमा ये करे कि मुफ्ती साहब मिंबर पे कह रहे हैं मैं मर रहा हूं, भी मुमीत का माना मैं मरूंगा, मैं मेरा जिस्म ऐसा है मैं एक दिन मर जाऊंगा, या अभी मर जाऊं या झट के बाद मर जाऊं। आप भी यही कह रहे हैं इन्नी सकीम, मेरा बदन ऐसा है जो बीमार होने वाला है, खा अभी बीमार हो जाऊं, खा साल बाद हो जाऊं। हम में से बादशाह सारे तकड़े रहेंगे, कोई बीमार नहीं होता। वो होते हैं कि नहीं बीमार है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भाई यही तो फरमाया भाई जब मुरीद तो फहुवा यशफीन, जब मैं बीमार होता हूं तो वो मुझे शिफा देता है। सकीन का माना भी यही है, मेरा जिस्म तगय्युर तबद्दुल वाला है, सर्दी भी झलता है, गर्मी भी झलता है, तंदुरुस्त भी होता है, बीमार भी होता है। इन्हीं सकीम होनी, मैं बीमार होने वाला हूं। वो ना समझा होने लगा नलकी है। आप बता रहे थे मेरा जिस्म बीमारी वाला भी हो सकता है। क्या मतलब है? मतलब है कि जिस मेले ठेले की तरफ तुम मुझे लेकर जा रहे हो, मेरा वजूद उसे पसंद नहीं करता, मेरा दिल उसे पसंद नहीं करता, मेरा पैगाम नबूवत उसे पसंद नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं उस मेले ठेले को देख के बीमार हो जाऊं, दफा हो जाऊं। बात इतनी थी हज़रत इब्राहिम, इन्होंने पकड़ के झूठ बना दिया। कोई बात समझ आ रही है? और दूसरी बात, इसको तोरिया कहते हैं, इल्मी हवाले से तोरिया। एक होता है झूठ सीधा सीधा, एक होता है तोरिया। तोरिया किसको कहते हैं? ऐसा कलाम करना कि जिसके दो दो माने हो, लफ्ज एक हो माने दो हो, अगला कोई और समझे, कहने वाले की मुराद कुछ और हो। इसको क्या कहते हैं? तोरिया। ते वाओ रे ये है तोरिया। तोरिया नहीं तोड़ दे, इसको तोरिया कह लो। तोरिया
अच्छा अब तवज्जो कीजिएगा, लफ्ज एक हो माने दो हो, कहने वाले की मुराद एक माने की हो, समझने वाला दूसरा समझता रहे। आओ मैं 2-4 मिसालें दे दूं ताकि ये मसला वाज़ेह हो जाए। हुजूर जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब मक्का से निकले थे ना हिजरत के लिए, आपको पता है गारे सौर के बाद हुजूर ने यूं लंबा दूर से सफर मदीना मुनव्वरा का किया। इधर अबू जाल कंपनी ने ऐलान कर दिया था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह और अबू बकर को पकड़ के लाएगा 100 ऊंट सुरख इनाम दिया जाएगा, ये तो सुना है ना। अब रास्ते में जिन्होंने अबू बकर को तो देखा था, रसूलुल्लाह को नहीं देखा था, वो पूछते थे अबू बकर ये कौन है। अब हजरत अबू बकर जैसा सिद्दीक झूठ भी नहीं बोलना पर सच भी नहीं बोलना, कि सच बोलेंगे तो हुजूर की जो है वो गिरफ्तारी मुतवक्को हो सकती है, और झूठ बोलना तो झूठा रब को पसंद नहीं। इस माने में इस मौके पे हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर एक लफ्ज बोलते थे, समझने वाला कुछ और समझता था, आपके कहने का मतलब कुछ और था। आपने फरमाया हुआ रहबर, हुआ हादी, हुआ हादी, हुआ हादी। रास्ते में कोई पूछता हुआ हादी, ये रहबर है, ये क्या है, रहबर है। वो समझते कि शायद राह दिखाने वाला है, इथों फड़ लिया है, क्योंकि नए नए इलाके बंदा रोड निकलता है ना, नए मैदानों में, सहराओं में या इलाकों और शहरों में, तो रास्ते में एक रहबर ले लेते हैं कि जरा रास्ता दिखा दे। वो समझते थे शायद रास्ता दिखाने वाला है, आप समझते थे यही तो मेरा दीनों दुनिया का हाथी है। अब मान लफ्ज एक है माने दो है, तवज्जो है भाई, टाइम भी थोड़ा है लेकिन मैंने आपको मसला बड़ा समझाना है। दूसरी दलील, नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब गज़वा बदर की तरफ निकले, रास्ते में मुशरिकीन ने बाद सहाबा को पकड़ा और कहा आप कौन है, कहां से आए हैं, कहां से आए हैं। इस मौके पे सहाबा ने जो लफ्ज बोला कुर्बान जाए, आए कहां से थे, बोलिए ना, मदीना से। उन्होंने कहा जेना मिन इराक, जेना मिन इराक। वो समझे इराक शहर से आए, इराक मुल्क है, इराक से आए, वो छोड़ देते थे। कहने वालों की मुराद क्या थी, ये जो पानी होता है ना, पानी जिससे नुत्फा बनता है, इंसान की इब्तिदा है, इसको अरबी में इराक कहते हैं, कि यानी हम नुत्फे से बने हुए, हम नुत्फे से आए, वो समझते मुल्क इराक से आएगा। अब झूठ इन्होंने भी नहीं कहा, सच उन्होंने भी नहीं समझा, सुभान अल्लाह। तो हजरत इब्राहिम ने कहा इन्नी सकीम, उन्होंने लग गई है, अनुमान लगने वाली है। बात समझ आ रही, वो लफ्ज बोला जो तीनों जमानों पे दलालत कर सकता था, माजी पर भी, हाल पर भी, मुस्तकबिल पर भी। उन्होंने समझा हाल में ही बीमारी लग गई है, आपका हाल में मकसद नहीं था, मुस्तकबिल में था कि मेरा वजूद भी बीमार होने वाला है, अल करीम मैं बीमार हो ही जाऊंगा, और बीमार करने वाला कौन होगा, बोला कौन होगा, अल्लाह होगा। एक दूसरा जो आपने कहा ना, वो काम सुभान अल्लाह फरमा दे भाई। ये जिस 17वां सिपारा है सूरह अंबिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां वाकया बयान किया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। अब वो सारे आए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास के कालू अंता फअलता हाज़ा बिआलिहतना या इब्राहिम। वो सारे बोले क्या तूने इब्राहिम हमारे खुदाओं के साथ ये बुरा सलूक किया। काला बल फअलहू। अब यहां समझना, उन्हें समझिया, और आज के मुफस्सिर भी यही समझ बैठे हैं, समझ बैठे हैं। और हज़रत इब्राहिम की मुराद क्या, मैं वो आगे समझाता हूं। फरमाया बल फअलहू कबीरुहुम हाज़ा, फरमाया किया होगा इस बड़े ने, ये तो बड़ा है। फसअलूहुम, इनसे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हैं। अब सीधा सीधा पढ़ने वाला यही कहेगा कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या बोला, झूठ बोला। आइए भी ये भी नजारा देख लें। कालू अंता फअलता हाज़ा बिआलिहतना या इब्राहिम, काला बल फअलहू। आगे कुछ लिखा भी हुआ है, क्या लिखा है, काफ ते सल्ले, यानी यहां ब्रेक लगाओ, ए जुमला हो रहे, कबीरुहुम हाज़ा जुमला आ रहा है, ये जुमले दोनों जुदा जुदा है। अब बैठे मैं समझाता हूं। फरमाया जिस तरह अल्लाह का वली कोई काम करता है तो रब उसे अपना काम कहता है। जिस तरह ताजदार कायनात ने किंकरियां फेंकी तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब जो किंकरियां तूने फेंकी थी वो तूने नहीं फेंकी, तेरे रब ने फेंकी है। वली का काम, नबी का काम दरअसल रब का काम होता है। हजरत इब्राहिम ब्रेक लगा के कह रहे हैं बल फअलहू, ये उसी ने किया है, तो समझो है ये उसी ने किया है। इसे चुप करके फरमाया कबीरुहुम हाज़ा। अब इनसे बड़े से पूछ लो, ये तुम्हारे खुदा बने पड़ते, इनके बड़े से पूछ लो। फसअलूहुम इन कानू यंतिकून, अगर ये बोल सकते हैं। अपने फेर की निस्बत किसकी तरफ की,
بولیے بھائی رب کی طرف کی. فرمایا وہ کام دراصل اسی نے کیا ہے. یعنی مجھے یہاں بت خانے بھیجنے والا کون, مجھے یہاں میرے ہاتھوں میں طاقت ڈالنے والا کون, میرا ذہن بنانے والا کون, میری مدد کرنے والا کون, تو سارے کام تو اسی نے کیے. لیکن یہ فعلہ کی ضمیریں دو ہیں, ایک ہے رب کی طرف لوٹنا, ایک ہے اس بڑے بت کی طرف لوٹنا. انہوں نے سمجھا بڑا بت ہے, آپ نے فرمایا یہ میرا خدا ہے جو کرنے والا ہے. میں نے کہا نا توڑیا, ایک لفظ ہے معنی اس کے دو ہیں. کہنے والے کی مراد کچھ اور ہوتی ہے اور سننے والے کی مراد, یہ میں کیوں نکال رہا ہوں, یہ اتنی میں جدوجہد کیوں کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم کی مراد یہ تھی, یہ بھی تھی, یہ تھی. میں اس کی وجہ بھی قرآن سے بتاؤں گا. تھوڑی چپ تھے, میں سبحان اللہ فرما دوں گا, اس کی وجہ میں قرآن سے بیان کروں گا. یہ میں کیوں اتنا تردد کر رہا ہوں, ایک ایک لفظ کے دو دو معنی میں معنی مرادی ابراہیم واضح کر رہا ہوں, اور جو انہوں نے سمجھا وہ الگ کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ بھی اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمائی ہے. یہ ہے سورہ مریم. سورہ مریم, اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. یہ میرے جمعے کے آخری خطبات جملے ہیں, جمعے کے آخری جملے ہیں, سنیے گا. فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, یہ آیت نمبر 41. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, قرآن میں ابراہیم کو محبوب تو یاد کر, تو یاد کر. کیا یاد کرنا ہے؟ انہو, ہر نبی کی اللہ نے نام لے کے آگے اس کی کچھ صفتیں بیان کی ہے. یہ نبی مخلص تھا, یہ نبی ایسا تھا, یہ نبی ایسا تھا. ابراہیم کی جو اللہ نے صفت بیان کی وہ سنے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ, محبوب پیارے قرآن میں ابراہیم کو یاد کر. انہو کانا صدیقا نبیّا, یہ جھوٹا نبی نہیں تھا. دب کیا کو سبحان اللہ, یہ بہت زیادہ سچا نبی تھا. تو جس کو رب سچا کہے صدیق النبی, کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے صادق. مکے والوں نے حضور کو صادق کہا تھا. کیا کہا تھا؟ صادق. پر حضور تو ہے صادق بھی, مصدق بھی اور مصدوق بھی, اور ابراہیم کو رب نے کہا صدیق النبی. تو اس لیے مجھے یہ پورا زور لگانا پڑا ہے. ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں, اور معنی مراد ابراہیمی کیا, اگر وہ معنی ہو تو جھوٹ بنے گا, اور پھر اللہ ابراہیم کو کبھی سچا نہ کہتا, اور بہت زیادہ سچا نہ کہتا. صدیق ایک ہوتا ہے صادق, سچ بولنے والا, ایک ہوتا ہے صدیق, بہت زیادہ سچ بولنے والا, جو تکلف بھی سچ بولے. بلکہ یہاں میں ایک اور مفتی عام معیار خان نعیمی مجھے یاد آ ہی گئے, سبحان اللہ فرما لے بھائی. آپ فرماتے ہیں صادق اور صدیق میں فرق ہوتا ہے. صادق وہ جو واقعہ ہو, خبر ہو, منو ان جیسی ہے 100%, وہی پڑھ کر سنائے, وہی بتائے جو آنکھوں نے دیکھا, کانوں نے سنا اور احساس خمسہ میں آیا. پورا A to Z جو بیان کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صادق. اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو اتنا سچ بولے, اتنا سچ بولے, اتنا سچ بولے کہ کبھی اس کی زبان سے واقعہ کے خلاف بھی نکل جائے, اللہ اس کی زبان کو جھوٹا نہ ہونے دے, واقعہ بدل کے رب العالمین رکھ دے, واقعی بدل کے رکھ دے. کیسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو قیدی, انہوں نے کہا ہم نے خواب دیکھی ہے. یوسف تو بڑی طویلیں بتاتا ہے. ایک کہتا میرے سر پہ روٹیوں کا ٹوکرا, اوپر سے پرندے کھا رہے ہیں. دوسرا کہنے لگا میں انگوروں سے رس نچوڑ رہا ہوں اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہوں, شراب پلا رہا ہوں. یوسف پیارے اس کی تعبیر بتا. حضرت یوسف نے دونوں کی تعبیریں فرمائی, ایک پھانسی پہ چڑھ جائے گا, ایک چھوٹ جائے گا. دونوں کہنا ایسا تو خواب دیکھے ہی نہیں, ہم نے تو خواب ہے دیکھا نہیں. اب سورہ یوسف سے میں وہ الفاظ پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا ہم نے تو یوسف وہ خواب دیکھا ہی نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ سورہ یوسف ہے, اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ آپ نے فرمایا جی یا صاحب, وہ فرمایا ایک جو ہے وہ اپنے رب کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دے دیا جائے گا, پرندے اس کا سر کھائیں گے. وہ بولے ہم نے تو خواب نہیں دیکھا. ایسے ویسے چیک کرنا ہے, ایسے تو کی دسنا ہے. فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جو تم نے پوچھا ہے نا فیصلہ ہو گیا ہے, فیصلہ ہو گیا ہے. اور وہ ایک سولی چڑھ گیا اور دوسرا ساقی بحال ہو گیا. 12 سال بعد جب بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھی ہے, گاؤں والی اور 7 دبلی گائیاں موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں, تو اس وقت وہ ساقی کو یاد آیا. جیل تعبیر بتانے والا تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا میں ابھی آیا آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں. وہ بھاگ جب گیا تو اس نے جو لفظ بولے ہیں نا جیل میں جاتے ہی, ساقی نے جو لفظ بولے ہیں وہ قرآن پاک کی آیت سورہ یوسف آیت نمبر 46 سے لفظ بولے, یوسف ایھا الصدیق, یوسف
अय्युहा सिद्दीक, ओ बहुत ज्यादा सच बोलने वाले, हमने ख्वाब देखा नहीं था, आजमाना चाहा था, लेकिन जो तेरी जुबान से निकला वैसे हो गया। अब यूसुफ एक और ख्वाब की तबीर भी बता दे। तो सिद्दीक कौन होता है? तो सच बोलता रहता है, उसकी जुबान से सच निकलता, कभी झूठ है नहीं निकलता। तो इन मौकों पर इब्राहिम झूठ बोल सकते थे, तो लिहाजा इन मानों की वो तावील करनी पड़ेगी कि कुरान पाक की किसी आयत को झुठलाया ना जा सके। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत रखे और अहले सुन्नत ही मारे। अल्हम्दुलिल्लाह यही एजाज है अहले सुन्नत का। हम अंबिया के भी बेअदब नहीं है, औलिया के भी बेअदब नहीं है, कुरान के भी बेअदब नहीं है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह हम कब्रों में भी हुजूर की नाते पढ़ेंगे, मैदान माशर में भी अंबिया के कसीदे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमारी आज की हाजिरी कबूल फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।